आप
सब ताईं होए सहाय, सब ताईं होए सहाय, सब ताईं सारे गाँव होए सहाय। सब ताईं होए सहाय, सब ताईं होए सहाय, सब ताईं होए सहाय, सब ताईं होए सहाय।
सो साध संगत जी, इतनी सेवा प्रवान करनी सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज के पावन पवित्र स्थान जिथे दास ने पहली बारी हाजरी भरी कीर्तन के रूप में सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी रहमत करन जिस रोशनी में महाराज जी ने जीवन बतीत किया है, उस रोशनी में सानू एक क्षण में जीना आ जाए तो जीवन सफल है। कोटान कोट शुकराना धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का आप संगत का सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। बड़े ही प्यारे कीर्तनी भाई अमरजीत सिंह जी पटियाले वाले, जिन्होंने आप संगत बहुत स्नेह करते हो, बहुत प्यार वाले ने, सुरीले ने। आओ तिना पासों आप जी कीर्तन सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पढ़ाई भी सी मेरी कर दो सर। आराम से आराम से। थल्ले जा रहे वाहिगुरु।
वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली, नाम रहो साधु रहो, नाम रहो साधु रहो, रहे गुरु गोविंद। सारे पढ़ो। जगत में किन जपे ओ गुरु, जगत भिखारी फिरत है, जगत भिखारी फिरत है, जगत सबको दाता राम
जिस सतगुर दा पावन शहीदी दिहाड़ा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब विच सतगुर जी दे चरनां च बैठे हाँ। आओ सतगुर जी की बाणी नूं सारे गाइए, जिन्ने भी बैठे हो सारे करो कृपा, लवाओ हाजरी। बाल छुट क्यों सब किछ तुम्हारे हाथ में, नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहारे, संग सखा सब तज गए, को ना निभ्यो साथ, को ना निभ्यो साथ, विपत में एक एक रघुनाथ, एक रघुनाथ, नाम रे ओ साधु रे ओ, नाम रे ओ साधु रहे हो गुरु गोबिंद, नाम रे ओ साधु रहे हो, नाम रे ओ साधु रहे हो, रे ओ गुरु गोबिंद, नाम रे ओ
ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਗੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੇ, दर्श तुहारो दर्श तुहारो, नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहारा, सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहारा, तुम ही हो सहाय, तुम ही हो सहाय, तुम ही हो सहाय, तुम ही हो सहाय, सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय, जपो सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय, वाहिगुरु 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 तुम ही हो सहाय, तुम ही हो सहाय, तुम ही हो सहाय, तुम ही हो सहाय, सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय, नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय, सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, पढ़ो कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे, वाहिगुरु राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे, जपो राम नाम गावे, राम नाम गुण गावे, कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। मन रे कहाँ भयो ते बोरा,
ਐਹਨਸ ਔਧ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੋਰਾ, ਜੋ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨਿਓ। ਹਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ इनमें कछ तेरो रे नान। इनमें कछ तेरो रे नान। देखो सोच बिखारी, देखो सोच बिखारी। कहो नानक सोई नर सुखिया, रामा गुण गावे। कहो नानक सोई नर सुखिया, रामा गुण गावे। रतन जन्म अपनो ते हारियो, रतन जन्म अपनो ते हारियो। गोबिंद गत नहीं जानी, निमख नालीन भयो चरणन स्यो। चरणन सो बिरथा याद सिरानी, और सगल जग माया मोया। निरपै पद नहीं पावे, निरपै पद नहीं पावे। राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे। जपो राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे। राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे। जपो कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गावे। बीत जय बीत जय, बीत जय बीत जय। जन्म अकाज रे, बीत जय बीत जय। पढ़ो बीत जय बीत जय। जन्म अकाज रे, बीत जय बीत जय। जन्म अकाज रे, बीत जय बीत जय। निस दिन सुन के प्राण, समझत मेरे आजान। निस दिन
निस दीन सुन के प्राण समझत मेरे आजा। काल तो पहुँचो काल तो पहुँचो कहाँ जह काज रे बीत जह जन्म अकाज रे बीत जह बीत जय। अस्थिर जो मान्यो दे सो तो तेरो होए थे। अस्थिर जो मान्यो दे सो तो तेरो होए है के। क्यों ना हर को नाम ले पढ़ो क्यों ना हर को नाम ले। मूर्ख निलाज है बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे बीत जय बीत जय। राम भगत ही आओ छाड़ देते मन को मान। राम भगत ही आओ छाड़ देते मन को मान। नानक जन है बखान नानक जन है बखान। जग में विराज रे बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे बीत जय बीत जय। इस दिन सुन के प्राण समझत मेरे आजा। निस दिन सुन के प्राण समझत मेरे आजा। निस दिन सुन के प्राण समझत मेरे आजा। काल तो पहुँचो काल तो पहुँचो कहाँ जह काज रे बीत जह बीत जय जन्म अकाज रे बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे बीत जय बीत जय जन्म अकाज रे बीत जय बीत जय। जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत। सारे जपो जोत जोत मिली संग जोत। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आरा। जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत। जपो जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत। रहया हाल रहया हाल। जोत मिली संग जोत जोत
सिमर सिमर दाता मनोरथ पूरे सिमर इछ पुनी मन देव सूर्य पाया नाम निदान जिसनु पालदा जोत मिली संग जो रहा काल दा जोत रहा काल दा रहा काल दा जोत मिली संग जो संग जोत जोत मिली संग जोत रहया भागदा रहया भागदा जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत सुख सहज आनंद उठे तित घर आवन जान रहे जन्म ना तह मर साहिब सेवक एक दृष्टाया साहिब गुर प्रसाद नानक सत समाया रहया काल रहया काल जोत मिली संग जोत मिली संग जोत सारे जपो जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत रहया काल जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत जोत मिली संग जोत तेग बहादुर तेग बहादुर घर नानक आवे ताए घर नानक आवे ताए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय तेग बहादुर तेग बहादुर श्री हरि कृष्ण श्री हरि कृष्ण जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर तेग बहादुर सिमर घर नानक आवे आए सब थाई होए सहाय तेग बहादुर सिमर
संग जोत मिली संग जोत जपो जोत मिली संग जोत ਇਹ ਨਿਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਮ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਸੀਸ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक कर फोर दिली सिर प्रभुर किया भयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किनु हूं आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुर लोक। तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू में साका। साधन हेत इते जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी। ऐसे दीन दयाल नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत, लासानी शहादत अज दे दिन चांदनी चौक विखे इसे स्थान ते जिथे आप जी अज नतमस्तक हो रहे हो, उथे ये शहादत जिस तिलक और जनेऊ दे धारणी गुरु तेग बहादुर साहब नहीं सन, गुरु नानक पातशाह जी ने पहले जामे दे विच दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सत वट, यह जनेऊ जी का हाईता भांडे घत कह के उस जनेऊ पान तो इनकार कर दिता। पर उसे जनेऊ और तिलक दी रखिया नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने सिर दा ठीकरा फोड़ के इस डुबदे हुए धर्म नूं, ओदी अजमत नूं, हिंदुस्तान दी अजमत नूं बचाया। प्रगट भये तेग बहादुर, सगल श्रेष्ठ पै ढापी चादर। ऐसी महान शहादत जो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का समा 12:24 का है। सूरज प्रकाश ग्रंथ अते होर निता प्रति जो हर साल की तरह सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल जो हर साल हाजरी लवाते हैं और जपजी साहब जी के पाठ तो प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि गुरु साहब जी ने शहादत तो पहला जपजी साहब जी का पाठ किया सी। सो आओ बड़े प्यार अते सत्कार दे नाल असी सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल उन्हां पासों पहला जपजी साहब जी का पाठ असी सारे रल मिल के सरवण करिए ते नाल ही रसना पवित्र करके नाल नाल जपजी साहब जी का पाठ करिए। उपरंत जो शहीदी की कथा है वह आप जी नूं सरवण करवाई जाएगी। आओ हुण बड़े प्यार दे नाल जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी पटियाले वाले, जिन्होंने गुरबाणी दे रस पिन्ने कीर्तन नाल
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਉਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਉ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲੇਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਵ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟि ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਖੀਐ ਜਿਤ ਦਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏਵ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਆ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰਿ ਸੋ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਈ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ
कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष करे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतया गुण दे। तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश। सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोहि न सकै कहा। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। सुनिया ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनिया मोक्ष सलाहन मन। सुनिया जोग जुगत तन भेद, सुनिया शास्त्र सिमरत वे। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का ना। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का इसना। सुनिया पढ़ पढ़ पावै मान, सुनिया लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया शेख पीर पात साह। सुनिया अंधे पावे राहु, सुनिया हाथ होवै सगा। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछता। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। मन सुरत होवै मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध। मन मोहि चोटा न खाए, मन जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन मार्ग ठाक न पाहे, मन पत स्यों प्रगट जा। मन मग न चलै पंथ, मन धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। मन पावह मोख द्वार, मन परवार साधा। मन तर तारे गुर सिख, मन नानक भवह न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मां। पंच सोहह दर राजान, पंचा का गुर एक त्या। जे को कह कर विचार, करते कह करने नहीं सुम। कौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तब लै ऊपर केता पार। धरती होर पर होर होर, तिसते पार तलै कवन जो। जीव जात रंगा के नाम, सबना लिखिया बुरी कला। एहो लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखिया केता हो। केता थान सवालियो रूप, केती दात जाने कौन को। कीता पसाओ एको गवाओ, तिसते होए लख दरिया। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली का, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख भाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पा, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पाखसार, असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल भख खाहे, असंख निंदक सिर करह पाप।
ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਭ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਹ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹਾ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ ਜਿਨੇ ਲਿਖੈ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜਿਵ ਪੁਰ ਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸੋਖੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜ ਹੋ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੂ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤੇਲ ਕਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਇ ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚ ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਹੂ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾ ਕਿਉ ਵਰਣੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣ ਅਗੈ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਕਵਾਸ ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਆਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਸ ਮਨ ਹੋ ਨ ਵੀਸਰੈ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਣ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਇ केते मंगह जोध अपार केतिया गणत नहीं बीच केते खप टुटह बेकार केते लैल मुकर पाहे केते मूर्ख खाही का केतिया दुख भूख सत मार ए पेदात तेरी दाता बंद खलासी भाण होए हो राख न सकै कोई जे को खाए काखण पा ਉਹ ਜਾਣੈ ਜਿਤਿਆ ਮੋਹ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ
ਆਖੈ ਸੇ ਭੇਕਈ ਕੇ ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹੂ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਮਾ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਨਿਵਲਾ ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਕਿਆ ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖੈ ਈਸ਼ਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੀ ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾ ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾ ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਤੋਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਹਿ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਹਿ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਉਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਾਇਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵਹਿ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾਮਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਲ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੂ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਇ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਊਨਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ
लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तराहे पत पावड़िया चढ़िया हुए 21 सुन गल्ला आकाश की टाई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठी आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस सत जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न को राती रुती तिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जीव जुगत के रंग तिन के नाम अनेक न करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नगरी कर्म पवै निशान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते भर में काढ़त घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुद्र केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनु ताखिया गल्ला कथियां न जाहे जे को कह पिछै पछता तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भारपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे नाहि मरह न ठाके जाहे जिनका राम बसै मन तिथै भगत वसह के लोग कर है आनंद सच्चा मन सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तांत नांत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिव का वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार भौ खल्ला अगन तप ताऊ भांडा भाऊ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसा जिन को नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु बाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइया बुराइया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज
ਕਾਰਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਹਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਬੰਧਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਤਾਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ ਅਨਥਾ ਸ਼ਰਣੰ ਨਾਸਤੀ ਤੁਮੇਵ ਸ਼ਰਨ ਮਮ ਤਸਮਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਨ ਰਕਸ਼ਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਅਟਲ ਨਿਠਰੋ ਸੰਦੇਹ ਬਿਨ ਕਹੇ ਵਾਕ ਨਿਰਧਾਰ ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਸੋ ਕੋਪਿਓ ਦੁਸਟ ਗਵਾਰ ਅਟਲ ਨਿਠੁਰ ਸੰਦੇਹ ਬਿਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
साध संगत जी, होम बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे। अज सतगुरु जी का पावन शहीदी गुरपुरब है। जिस वक्त हिंदू धर्म की इस धरती के उत्ते बड़ी भारी बेहरुमती हो रही सी और इस धरती के उत्ते हिंदू धर्म नूं खत्म करने वास्ते उस समय की डालम हुकूमत वालों बहुत वड्डे तो वड्डे अत्याचार इस धरती के उत्ते कीते गए और हिंदू धर्म के लोगों नूं उस जबर और जुल्म का निशाना बनाया गया। तां सारे हिंदू धर्म के जिहड़े धार्मिक लोग सन उन्हां सारिਆਂ ने मिल के एक मशवरा किया कि भगवान शिव का जो पूजनीक तपस्वी स्थान अमरनाथ कश्मीर दे विच है, उत्थे जाके अपने इष्ट अगे फरियाद प्रार्थना अरजोई की जाए। मनुख दे उत्ते जदों विपता मुसीबत आउंदी है तां मनुख पहला अपने माता पिता अगे फरियाद करदा, फिर संबंधियां कोले, फिर मित्रां दोस्तां कोले, फिर मौके दी हुकूमत कोले। पर उस वक्त ऐसा भयानक समा सी कि हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते कोई भी अगे नहीं आ रहा सी। अखीर फिर मनुख अपने इष्ट अगे जाके जिहड़ा धार्मिक मनुख है ना, धर्म नूं मनण वाला, वाहिगुरू दी होंद विच पूर्ण भरोसा विश्वास रखण वाला, वो अपने इष्ट अगे अरदास करदा है कि महाराज मेरे ते दुख संकट आ बनिया, तुसी मेरी सहायता करो, मेरी बांह फड़ो। हिंदू धर्म के अनुयायियों ने अपने देवी देवते अपने पूजनीक इष्टां अगे बहुत जाके फरियादां कीतियां, अरदासां कीतियां। अखीर फिर भगवान शंकर की गुफा अमरनाथ की गुफा विच प्रार्थना करने वास्ते सारे कश्मीर दे हिंदुस्तान के धार्मिक लोग, वड्डे वड्डे तपस्वी ब्राह्मण पूजनीक लोग, ऋषियां वर्गी जिन्हां दी घालना सी, उत्थे जाके बैठे और सारियां ने प्रण किया कि हे भगवान शिव, तू साडा शिव स्वरूप है, साडा इष्ट देव है। तुहाडे दिते धर्म दा अज इस धरती तो खात्मा हो रहा, साडे धर्म नूं बचाओ। गुर इतिहास विच आउंदा है कि इन्हां ने अखीर ते प्रण कर लिया कि जिन्ना चिर भगवान तो कोई सानू आसरा नहीं दिंदा, यकीन नहीं दवाउंदा, विश्वास नहीं दवाउंदा, उन्ना चिर असीं अन्न जल पान नहीं करांगे, भुखे रह के अपने इत्थे प्राण त्याग देंगे। लगातार 8 दिन भुखे प्यासे रह के इन्हां ने तप किया। तां इन्हां दी अरदास बेनती वाहिगुरू दे दर ते प्रवान होई, क्योंकि परमेश्वर ही सारियां दियां फरियादां अरदासां सुनने वाला है। परमेश्वर ने कृपा की इन्हां दे तप नूं भाग लाउंदियां होइयां आकाशबाणी करके इन्हां नूं संकेत दिता, आकाशबाणी द्वारा इन्हां नूं धीरज दिता। आकाशबाणी होई कि है पंडित लोको, जे तुसीं अपना धर्म बचाउणा तो धन श्री गुरु नानक देव जी के 9वें स्वरूप श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में जाके अरदास करो, वो तुहाडे धर्म की रखिया करनगे। उत्थों ये सारे कश्मीर के पंडित श्री आनंदपुर साहिब, जिथे सतगुरां दा दमदमा साहिब स्थान है, जिथे साध संगत जी अज दे दिन सतगुरु जी का सीस इत्थों लैके भाई जीवन सिंह जी श्री आनंदपुर साहब दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पास गए और जिथे वो सीस का 10वें पिता जी ने, माता गुजर कौर जी ने, माता नानकी जी ने, सारे परिवार ते संगतां ने मिल के संस्कार किया। उस स्थान के सज्जे पासे गुरुद्वारा गुरु के महल भोरा साहब स्थान है,
ਉਸ ਚਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਪ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸਰਣ ਕੇ ਦਾਤੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਪੰਡਤੋ, ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਦਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਵਾ ਸਮਾਂ ਮਣ ਪੱਕਾ ਜੰਝੂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾ ਮਣ ਪੱਕੇ ਜੰਝੂ ਲਾ ਕੇ 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਝੂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼। ਸਵਾ ਮਣ ਪੱਕਾ ਜੰਝੂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਅਨਜਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੰਝੂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੇ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੌਸਲਾ, ਧੀਰਜ, ਆਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ। ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਮੇਰਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਵ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਮਾਸਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੋ ਨਵਾਬ ਸੈਫਦੀਨ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ, ਬਾਂਗਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਗਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਆਗਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਆਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਮਰਾਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੰਗਾਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਰਾਤਬਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੱਸੀ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤਰ ਹੱਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਰੀ ਮੇਰਾ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅਖੀਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਕੱਤ ਕੇ ਸੂਤ ਦੇ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਊਦਾ ਜੀ, ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਕੌਤਕੀ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਆਲੀ ਗਿਆ। ਇਆਲੀ ਦਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਗਰੀਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕੇ 2 ਪੈਸੇ 4 ਪੈਸੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਥੋੜੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
उसने उसे वक्त उत्थों के नवाब नूं इतलाह दिती कि मेरे पास एक चोर आया, उन्हें किसी अमीर की चोरी की, उन्होंने आके गिरफ्तार किया जाए। याली नूं फड़ लिया गया। याली नूं पुछया, याली वो सारे सिपाहियां नूं अहलकार नूं नाल लैके बाग दे विच जिथे गुरुद्वारा गुरु का ताल साहिब है आगरे उत्थे लैके आया। सिखां नूं पुछया नवाब ने कि कौन हन, अहलकार ने पुछया कौन हन, सिखां ने दस्सिया कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी हन। उस नूं चाह चढ़ गया कि औरंगजेब तो सब तो वड्डा इनाम का हिस्सेदार मैं बन गया। उसने उसे वक्त सतगुरां की गिरफ्तारी की और गुरु के ताल साहिब विखे साध संगत जी अस्थान ते वो छोटा भोरा जिहदे विच सतगुरां नूं उत्थे 9 दिन कैद रखिया, क्योंकि औरंगजेब नूं खबर भेजनी सी कि 9वें पातशाह जी गिरफ्तार कर लए गए हैं। औरंगजेब उदों दिल्ली सी कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल की सलूक किया जाए। अहलकार वो खबर लैके दिल्ली विच आए। औरंगजेब नूं पता लगा। औरंगजेब ने इत्थों 500 सिपाही अते अहलकारां नूं इत्थों आगरे भेजिया और उत्थों सतगुरां नूं 9 दिनां बाद उस भोरे विचों तहखाने विचों अज भी वो स्थान उवें ही सुभाईमान है, उसे समय का ही संगतां ने साਂਭ के रखिया होया है। इतिहासक स्थान सतगुरां दा। उत्थों गिरफ्तार करके सतगुरु जी नूं इस स्थान ते इस कोतवाली विच लिआंदा गया। इत्थे कोतवाली सी, सामने सुनहरी मसीत है। इस कोतवाली विच छोटी जेल विच सतगुरु जी नूं कैद कर दिता गया और कैद भी साध संगत जी सतगुरु महाराज जी नूं पिंजरे विच कीता गया और वो सख्त पिंजरा जिहदे विच सिद्धे खड़ो भी नहीं सकते सन, बैठ भी नहीं सकते सन, ढो भी नहीं ला सकते। तिखे तिखे सरिये चारे पासे गोलियाई विच लगे हुए सन। इन्नी सख्त भयानक कैद विच सतगुरु जी नूं नज़रबंद किया गया और सतगुरां तो पहला भाई मती दास जी नूं आरे नाल जदों चीरन लगे, आ चौंदनी चौंक दे सामने भाई मती दास जी नूं शहीद किया गया। सतगुरु जी दे सामने उन्होंने शहीद किया गया। भाई मती दास नूं पुछया तेरी अखीरली इच्छा की है। भाई मती दास जी ने बड़े सुंदर बचन कहे जो साडे विद्वानां ने अंकित किए है। महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वाले वो बचन बड़े सुंदर अपने मुखार बिन तो बोलिया करते सन। कहा मती दास बलवीर ने मेरा मुख गुर पिंजरे वल करियो मेरी निभदे प्रीत प्राणी। ऐसे बहादुर शूरवीर जोधे भाई मती दास जी ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है जदों मेरा शरीर आले नाल चीरोगे ना मेरा मुंह मेरा मुख मेरे गुरु वल होवे। सतगुरु जी दे सामने भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीर के शहीद किया गया। जिन्हां ने जपजी साहब पढ़ के जपजी साहब पढ़द्या पंच प्रवान तक पौड़ी गई तो 2 शरीर दे हिस्से हो गए, 2 फाकणा रहिंदा जपजी साहब दोनों शरीर दे हिस्सियां विचों अपने आप पूरा होया। पंथ प्रकाश विच आउंदा दोनों तन ते जपजी पढ़े, दोनों शरीर दे हिस्सियां तो जपजी साहब संपूर्ण करके शहीदी दिती भाई मती दास जी ने। और फिर भाई दयाला जी नूं देग विच उबालिया, उन्होंने भी जपजी साहब पढ़द्या शहीदी दिती। भाई सती राम जी नूं रूम विच बन के जिउंदे अग ला के शहीद किया, उन्होंने भी जपजी साहब शुरू करके शहीदी दिती। और उस तो बाद अज दे दिन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद करन दा जो फतवा औरंगजेब ने दिता, किवें सतगुरु जी नूं शहीद किया गया, वो कथा चूड़ामन कवि महान विद्वान कवि गुरमुख आत्मा महान आत्मा भाई संतोख सिंह जी ने श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच सारे ये प्रसंग अंकित किए हैं। इस स्थान की ये परंपरा है, मर्यादा है कि साध संगत जी आप संगतां नूं ज्ञात होवे
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਛੋਟੀ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਖੂਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਬੋਹੜ ਦਾ ਤਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਸੀ। ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 11:45 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥੱਲੇ ਭੋਰੇ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਘੜੀ ਢਲੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਪ 12:24 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ 12 ਵਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, 12:24 ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਟਲ ਨਿਠੁਰ ਸੰਦੇਹ ਬਿਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ? ਆਪ ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਟਲ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਠੋਰ, ਭਾਵ ਕਠੋਰ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਹੇ ਵਾਕ ਨਿਰਧਾਰ, ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਸੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਟਲ ਨਿਠਰ ਸੰਦੇਹ ਬਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਣਾ ਉਮਰਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਕਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਟਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਔਰ ਨਿਠਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਮਰਾਵ ਨੂੰ ਜੋ ਅਹਲਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਪਿਓ ਦੁਸ਼ਟ ਗਵਾਰ, ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਮੂਰਖ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਸੰਗ ਮੁਲਾਨੇ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ,
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਮਰਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਕੋ ਨਾਹਨ ਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ ਮਹਿ ਪੀ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਤਸੀਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਕੁਛ ਮਨ ਮੈਂ ਲਿਆਇਓ। ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਪਾਪੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਤਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਔਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਭੈ ਮੰਨਣ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਨੇ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਪਾਏ ਸਜਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਜਬਰੀ ਤੇ ਲਿਹੋ ਮਨਾਏ। ਇਹ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਮਝਾਇਓ ਕਿਮ ਸਮਝੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਿਫਲ ਇਨ ਪਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ। ਭੰਨੈ ਮੁੱਲਾ ਨਾ ਛੁੱਟੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖੀਅਤ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਇਨ ਹੋਈ। ਵੇਖੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। ਉਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਹਠ ਨ ਟਰੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ, ਹਤਿਆਰੇ ਦਾ। ਧਰਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਤ ਇੱਕ ਸਮ ਕੀ ਹੱਠ ਕੋ ਧਰੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਠ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਅਡੋਲ ਹਨ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਗਮਨਾ ਟਿਕ ਸ਼ਾਹੂ। ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਨਿਓ ਤਿਸ ਪਾਹੂ। ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਕੁਛ ਕਹਿਓ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆ। ਕੈਦ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਤਰਾਸ ਨਾ ਲਹਿਓ। ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਦੁੱਖ ਵੀ, ਤਸੀਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੁਦਤ ਮਨਿੰਦ ਬਦਨ ਜਿਨ ਕੇਰਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੇਡਰ ਹੈ, ਬੇਖੌਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ, ਮਨਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਣੀ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਣੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਹਮ ਸਮਝਾਏ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੁਨ ਬੋਲਿਓ ਮੂਰਖ ਚਵਗੱਤਾ, ਚਵਗੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਵਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮੂਰਖ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਜੇ ਅਸ ਧਰਮ ਵਿਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਤਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਧਰਾਇਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਮਾਇ ਨਾ ਯਾ ਮਹਿ ਪਾਇਓ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਆ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦਨ ਕੇ ਗੁਰ ਪੂਜ ਕਹਾਵੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੂਜਨੀਕ। ਨਾਮ ਬਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਵੋ, ਬਿਅਰਥ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਮ ਹਮ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੌਹਰ ਐਸੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ ਸਨ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਗਤ ਬਖਾਨਾ, ਇਹ ਤੇਗ ਭਾਵ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੂਝੋ ਜਾਏ ਬਤਾਵੈ ਸੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡ ਸਜਾਏ ਅਬ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਮਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਹਾਦਰੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਰ ਪਠੇ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਆਏ, ਅਹਲਕਾਰ ਔਰ ਮੁੱਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੰਗੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਾਮ ਮਾਇ ਨਾ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਰਾਖਿਓ ਕੌਣ ਹੇਤ ਕਰ ਨਾਮੂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਬੂਝਤ ਸ਼ਾਹੋ ਭਇਓ ਰਿਸ ਧਾਮੂ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਮਤ ਧੀਰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਇਹ ਧਰਮ ਸਰੀਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁੱਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਰੂਪ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੂਪ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿ ਕਾਰਨ ਰਾਖਿਓ ਜੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਤਿਆਗਮਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿਆਗਮਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓੜਕ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਤੁਰੀ ਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮੰਗੀ।
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, 5-6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਮੱਲ, ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਭਾਖੈ ਸੁਨ ਸੋਏ। ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਨਿਰਣਾ ਪੂਰਵਕ, ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇਗ ਪੁਲਾਦੀ ਆਦਹ ਲੱਭੀ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਲੱਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ। ਜਾਤ ਅਨੇਕਨ ਕੇਰ ਜੋ ਨਬੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹਲੱਬ ਦੀ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੈਸੀ ਤੀਖਨ ਹੋਏ ਬਣਾਈ। ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੂਖਮ ਧਾਰਾ ਸੁਧਰਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਧਾਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਧਾਗਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ। ਅਗਰ ਤਾਹੇ ਕੈ ਕਾਗਦ ਧਰ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕੋਰਾ ਕਾਚੇ ਧਾਗੇ ਸੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੋਹੇ ਸਬਿਦਿਕ ਵੱਡ ਬਲਵਾਰਾ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਮਰੇ ਤਨ ਪਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਅਪਰ ਵਾਰਤਾ ਕਹੀਆ ਕਾਂਤੇ। ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਦ ਭੀ ਨਾ ਸਕੈ ਸਿੱਧਤਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਮਤ ਹੈ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਰਮਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1732 ਬਿਕਰਮੀ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ 19 ਦਸੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ। ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਅਜਮਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਹੈ ਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਨਾਮ ਪਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਭੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੋ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲਿਆਓ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਲਾਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਐਡੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੇ ਸਾਚ ਸੋ ਲਿਓ ਪਰੇਖ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ। ਇਹ ਜਬ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਚਪਲਤ ਗਏ ਸ਼ਾਹੋ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਮਰਾਵ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਗਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿ ਮਾਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਆਪਨ ਨਾਮ ਪਰ ਅਬੈ ਬਖਾਨਤ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਰਮਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਹੇ ਸੋ ਦੇਖ ਲਹਿਓ ਅਜਮਾਇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਕਾਗਦ ਨਾ ਕਟਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੱਖੀ ਕੇਦ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਧਾਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਕੱਟੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਅਵਰੰਗ ਕੀਮਤ ਵੱਡ ਤੇਗ। ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਕਹਿ ਕੋਸ਼ਪ ਅਨਵਾਏ ਸਬੇਗ। ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਟਿਕ ਦੇਖਿਓ ਜਵਾਨ। ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਿੱਖੀ ਫਲਾਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲਾਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੱਚੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ ਪਾਪੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਟਿਕ ਦੇਖਿਓ ਜਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਹੂ ਵੱਡੀ ਅਦਕ ਬਲਵਾਨ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਬਲੀ ਸੀ, 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਕਿਤਕ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਅਰ ਅਮਰਾਵ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਹਲਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਸੰਗ ਦੇਖਣ ਚਿਤ ਚਾਵ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਜ ਕਾਨ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੀਰਨ ਹੇਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਥਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਉਤਨ ਰੰਗ ਇਮ ਕਰਤੋ ਭਇਓ। ਉਧਰੋਂ ਰੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿੱਗ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਜਮਾਦਾਰ ਢਿੱਗ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਤਵਾਲ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇਸ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਇਸ ਕੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਭਾਕਿਓ ਮਿਲਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਸੋ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਡਰ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਕਰ ਔਰ ਮਾਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਸੰਗ ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਗੁਰ ਪਾਹੀ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਬੰਧਨ ਕਰ
ਸਭ ਕਹੇ ਸੰਦੇਸ਼। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਸੁਧ ਹਿਤ ਆਇਓ ਸ਼ੀਘਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਵਿਦ ਸਮਝਾਇਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਿਆਤ ਪੂਰਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਤਨ ਕੋ ਅਬ ਆਇਓ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨੇੜੇ। ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਰਹੋ ਠੌਰ ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇਰੇ। ਇਸ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ। ਸੀਸ ਆਏ ਝੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹਣ ਕੌਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਬਿਨ ਬਿਲਮ ਸਿਧਾਰੋ। ਬਿਨਾ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰੋ। ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਧੜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅਬ ਆਏ। ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਮੌਤ ਦੀਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਰੂਹਾਂ ਹਨ। ਸੀਸ ਹਮਾਰੋ ਲੈ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈ ਉੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਦੋਏ। ਜਮਾਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਓ ਦ੍ਰਿਗਨ ਤੇ ਜਲ ਤਬ ਰੋਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਵਗ ਪਿਆ, ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਏ ਧੀਰ ਧਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀਜੈ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਕਟ ਸੇਵਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤਿਸ ਕੋ ਧੀਰਜ ਬਹੁ ਬਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਹਮਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸ਼ੋ ਰਹਿ ਤੋਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਰੋ ਤਥਾ ਜਿਮ ਉਰ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਚਲਿਆ ਜਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਓ ਹੱਥ ਜੋਰ ਮਮ ਆਸਾ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਇੱਛਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੋ ਤਰਹੁ ਆਪ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਪਾਸ਼ੇ ਨਹਿ ਪਾਸ਼ੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਮਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗਾ। ਤਾਤ ਕਾਲ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ, ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਿਲਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਧ ਰਹਿਓ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕੇਰ ਮਝਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਤਬੈ ਤੁਰੰਗਮ ਲੈ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਤਹਿ ਥਿਰ ਕਰੇ ਤ੍ਰਿਣਨ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਚਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਤਜੀ ਹੈ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੀਚੈ ਹਮਰਾ ਸੰਗ ਭਿਆਨ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋ ਦਿਓ ਹਟਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਭੇ ਬਿਸਮਾਏ। ਜਮਾਦਾਰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਸਕਲ ਚੱਲ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾਬ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ 12 ਵਜੇ ਦਿਨੇ। ਅਦਮ ਸ਼ਾਹੋ ਦੇ ਤੇਗ ਪਠਾਏ। ਨੀਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕੀਨ ਪਖਾਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਮਰਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਮ ਤੁਮ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਸੁਨ ਕਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅਜਮਤ ਨਾਮ ਹੇਤ ਪਤਿਆਵਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਕੋ ਕੀਨ ਪਠਾਵਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾਹਕ ਰਜ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਭੰਗਦੇ ਭਾੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਚਾ ਲਓ ਜੇ ਬਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਨੋ ਸ਼ਰਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਿਲਾਸਹੁ। ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਗ ਜੋ ਐ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੌਲਾਦ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹਿ ਕਾਗਤ ਕੋ ਛੇਦ ਸਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਤਾਂ ਧਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਦੇ ਨਾ ਧਾਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਮਰੋ ਕਹਿਓ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਨੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਉ ਪਰਖਨ ਠਾਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਚਨ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਖ ਲਓ। ਜੇ ਪਰਖਣਾ ਚਲਾਓ ਤਲਵਾਰ। ਤਬਹਿ ਪਿੰਜਰੇ ਦਵਾਰ ਉਘਾਰਾ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਉਦਾਰਾ, ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਪਰੋਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੋਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੋਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਰਨ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪੁਨ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਵੱਡ ਪੌਰ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਨਿਕਸੇ ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਰ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਸੀ। ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਰਕੜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਭ ਬਰਜ ਹਟਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਏ, ਬਰਜ ਬਰਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਸਮੁਦਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਖਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਬਿਸਮਾਏ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਕੂਪ ਲਗ ਤਿਸ ਥਲ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਕੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਲਗ ਨਾਮ ਛੋਟੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਜਲ ਨਿਕਸਾਇਓ ਮੱਜਨ ਕੀਏ, ਜਲ ਕਢਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਪੁੰਨ ਲਾਗੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੋ ਬਿਰਛ ਤਿਸ ਆਗੇ, ਇਸ ਬਿਰਛ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹ ਐ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਕੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਛ ਸੀ ਨਾ ਬੋਹੜ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਓ ਜਬੈ ਹਮ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ,
ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਬ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਦੇਗ ਚਲਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ। ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰਵਰ ਤਰੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬੋੜ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੱਜ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੈਠ ਅਡੋਲ ਪਾਠ ਜਪ ਕਰੇ, ਅਡੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਸਮਾਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਡੋਲ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 1930 ਤੱਕ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 32 ਚ ਇੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੱਗਰ ਪੰਚਮੀ ਸੁਦੀ ਪਛਾਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਮੱਗਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੁਰ ਗੁਰਵਾਰ ਤਬੈ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਉਦਣ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵੀਰਵਾਰ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਸੰਮਤ 1732, ਸੰਮਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 1732। ਤੇ ਈਸਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 19 ਦਸੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਓ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੀਸ ਦਿਓ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦੀਨਾ, ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ। ਧਰਮ ਸੋ ਰਾਖਿਓ ਸਰਬ ਪਰਬੀਨਾ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ, ਡੋਲਦੇ ਨੂੰ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੁੱਕਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਿਆਈ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਖੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ।
तिलक जंजू राखा प्रवताका कीनो बड्डो कलू मह साका। साधन हेत इति जिन करी शीस दिया पर सीना उच्चरी। धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिरन न दिया। ठीकर फोर दलीस सिर प्रप रुकियो प्यान। तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। ऐसे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ਧਰਿਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਜਬ ਇੱਕ ਘੜੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਢਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 12:24 ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 12 ਜਦੋਂ 24:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਪਠਤ ਸੋ ਪੂਰੀ ਕਰੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਬ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਨ ਉੱਪਰ ਕੋ ਜਬ ਹੈ ਉਠਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਯਦ ਤਬ ਕਰ ਕਹਿ ਬਲ ਬਾਹੂ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਤੇਗ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤਾਕ ਗਰ ਮਾਹੂ। ਐ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੀਸ ਦਾ ਤੇ ਧੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਰਦਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਾਪੀ ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਰੀ ਚਲਾਵਨ ਗਈ ਨ ਤਹ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਐ। ਧਰ ਤੇ ਸਿਰ ਉਤਰਿਓ ਗੁਰ ਪਹਿਲੋਂ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਫੋਕੋ ਵਾਰ ਝਟਕ ਪੁੱਜ ਪਰੀ। ਝਟਕਾ ਐਸਾ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗਰੀਵਾ ਮਹਿ ਉਰ ਧਰੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਡਿਓ ਸੀਸ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨਾ। ਉਹ ਸੀਸ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੀ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਬਹੀ ਅੰਧੇਰੀ ਧੂਲ ਮਹਾਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨ। ਸਭ ਕੇ ਮੁੰਦੇ ਬਿਲੋਚਨ ਐਸੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਐਸੀ ਵਗੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਕਸ਼ੂ ਬਲੋ ਕਿਉ ਜਾਏ ਨਾ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਸੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਹੈ ਕਹਿਰ ਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਭ ਤੇ ਸ਼ਨਕੀਨਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਖ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਵੱਜੇ? 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਬਚਾ ਲਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਉਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ 1732 1675 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀਸ ਗੰਢ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡ ਅਪਰਾਧ ਤੁਰਕ ਪਤ ਲੀਨਾ, ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਗਾਜ ਪੈ ਗਈ ਰੰਗੇ ਪਾਪੀ ਤੁਰਕੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਧਰਕ ਉੱਠੀ ਸਭ ਕੀ ਤਬ ਛਾਤੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਡੋਲ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੀ ਧੜਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਤਖਤ ਉਦੋਂ ਡੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਸੀ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਡੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਰੰਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਐਸਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੰਘਾ ਮੁੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪੀਆ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਸੋਇਓ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦਾ ਇਹ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਮਾਨੋ ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਪਾਪੀ ਤੁਰਕੜੇ ਦੇ। ਲਖਿਓਰੇ ਦੇ ਪਾਪ ਵੱਡ ਉਤਪਾਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਪੈ ਗਏ, ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦਿਲ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਝੋਰੀ ਸਿਰ ਆਇਓ ਹੋ, ਉਹ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਸਤ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਭਲੇ ਛੁਪਾਇਓ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਇੱਥੋਂ। ਹਟ ਕਿਸ ਹੂੰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਨਹ ਦੇਖਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਨਿਕਸਿਓ ਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ੀਗਰ ਵਸ਼ੇਖਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ। ਜਿਤਕ ਬੇਗ ਪਪ ਮਹਿ ਬਲ ਜੇਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਚ ਬਲ ਸੀ ਉਨਾ ਕੀ ਤੇਜ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਦਮੀ। ਗਮਨਿਓ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਮੈਂ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨੇ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ, 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਨਹਿ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨ ਕਿਸ ਥਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਘੜੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਸਿਮਰਤ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੀ ਲਾਜ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜੁੰਮੇ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਇਓ।
ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਕਸ ਗਇਓ ਪੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਬੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੀ ਅੰਧੇਰੀ ਮਿਟ ਗਈ ਤਬੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਟ ਗਈ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ। ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਸਭ ਨਰਨ ਨਿਹਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਧੜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਲੱਖ ਕੇ ਡਰ ਧਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਤੁਰਕ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੜ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂੰ ਦੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੂਕਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਪਰੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇਗ ਵਰਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਸਭ ਨਰ ਨਿਹਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਲੱਖ ਕੈ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ। ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਿਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ,
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਤੂੰ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ, ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੋਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂੰ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗ ਆਕਾਰ, ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮੇਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ, ਕਰੇ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਈ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਈ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ।
ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਏ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਏ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪਾਇਰ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਏ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ, ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ। ਤਿਲਕ ਜਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਹੇ ਦੀ ਤੀਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਰਸੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮੇਂ ਸਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਦਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਾਉਣ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਹੁਰਾਇ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਈ। ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो हो। ठीक कर फोर दलीस सिर, प्रपुर किया प्यान। तेग बहादुर सी किरिया, करी न किन्हुआ। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को सोख। है सब जग भयो, जय 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 सुर लोक। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को सोख। है सब जग भयो, जय 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 सुर लोक। बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चक्कर चिन्ह अरबरनु, जातर पात नाहिन जे। रूप रंग रेख भेख को कह ना सकत कहे। अचल मूरत अनपहो प्रकाश समतोज कहिजा। कोट इंद्र इंद्राण सहसान गणिज। त्रिकोण महीप सुर नर सुर। नेत नेत वण तंकत। तव सर्वनाम कथय कवण। कर्म नाम वर्णत समत। ठीकर फोर दलीस सिर, प्रपुर किया प्यान। तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हुआन। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को सोग। है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। राम नाम उर महंगयो, जाका सम नहीं कोई। जे सिमरत संकट मिटा, दरस तोहारो होए। सो कहो टल गुर सेविय, ऐनस सहज सुपाए। दर्शन परसय गुरु का, जन्म मरण दुख जाए।
ਹੋਵੈ ਸਿਬਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟਿਆ ਤੁਧ ਡਿਠ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਆ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ हाथ दे रखा अपने को सास सास प्रत पले औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे रख अपने को सास सास प्रत पल प्रभ स्यो लाग रहो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई धनो हमारा मीत रहाओ मन बिलास भय साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैर रखाई मन बिलास भय साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनासरी महला पंजवां। औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले।